Welcome to Tanu Science. In this video, we'll learn the answers for worksheet number 6 from chapter Health and Hygiene of class 7 science workbook. First part, multiple choice questions. Every Thursday, health officials check the students and provide iron folic acid supplements. It helps to prevent dash அனிமியா. நம்ம ஸ்கூலில் கூட ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை வந்து தேர்ஸ்டே வந்து அந்த அயன் ஃபோலிக் டேப்லெட்டை வந்து தருவாங்க. அது எதுக்காக தராங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரத்த சோகை நோய் அனிமிக்லேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக தரப்படுது. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். கொஷின் நம்பர் 2. Rajiv met with a fire accident. Doctor said that his injuries require skin grafting because these injuries, that skin grafting na cause complete destruction of a skin. So option A is the right answer. Third one, assertion and reason question. Nutritious food is needed for a person to grow well, work hard and stay healthy. This is true. Reason, many common diseases are caused by malnutrition. This is also true. So according to this, option C is the right answer. A and R are true. R is the correct reason for A. Question number 4. Which of the following disease is inherited from our ancestors and passes through generations? Color blindness, அதாவது நிறக்குருடு நம்ம மூதாதையர்களிலிருந்து தலைமுறையாக பரவக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் வந்து கலர் பிளைண்ட்னஸ். ஃபிஃப்த் ஒன், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் குட் பர்சனல் ஹைஜீன்? வியரிங் க்ளீன் க்ளோத்ஸ் ஆஃப்டர் பிளேயிங். ஸோ விளையாட்டு பிறகு சுத்தமான துணியை அணியிறது வந்து ஒரு பர்சனல் ஹைஜீனிக்ன்றாங்க. தென் சிக்ஸ்த் ஒன், எ பர்சன் சஃபர்ஸ் ஃப்ரம் காய்டர் பிகாஸ் ஆஃப் டேஷ் டிஃபிஷியன்சி. காய்டர்னா அயோடின் குறைபாடுனால காய்டர் ஏற்படுது. அடுத்து செவன்த் ஒன், டேஷ் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு த என்ட்ரி ஆஃப் அலர்ஜன்ஸ் விச் அஃபெக்ட் த பிரீத்திங் ப்ராசஸ். தட் இஸ் ஆப்ஷன் சி, ஆஸ்துமா. தென் fill in the blanks. Complete the table. Bleeding gums, அந்த பர்க் ஈறுகள்லேருந்து ரத்தம் வர்றது. காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் எதுன்னு சொன்னால் விட்டமின் சி. விட்டமின் சி குறைபாட்டில் ஏற்படுது. ஸோ ரெமிடியல் மெஷர் வந்து ஈட்டிங் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ சிட்ரஸ் பழங்களை சாப்பிட்டா இந்த ப்ளீடிங் கம்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் மீண்டு வந்துடலாம். அடுத்து டூத் டிகே, பாக்டீரியா ஃப்ளேக். ஸோ இதோட ரெமிடியல் மெஷர்ஸ் என்னன்னு சொன்னால் ப்ரஷ்ஷிங் அண்டு ஃப்ளாசிங். ஸோ ப்ரஷ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாசிங், வாய் கொப்பளிக்கணும். ஸோ ப்ரஷ்ஷிங் அண்டு ஃப்ளாசிங் த டீத். Next, periodontitis. Causative agent is tobacco chewing. புகையிலை மெல்றதால இல்லை புகையிலை சாப்பிட்றதுனால இந்த periodontitis வந்து வருது. சீவிங் ஆஃப் டொபாக்கோ ஷுட் பி அவாய்டட். ஸோ டொபாக்கோ வந்து வெத்தையில் சாப்பிட்லனா இது சரியாயிடுன்றாங்க. கொஷின் நம்பர் 9. Say true or false. All germs are harmful. That is false because bacteria and all some beneficials are there. Handkerchiefs are more hygienic than tissue paper. False. Guna is always biting his nails. Is it a healthy habit? It is not a healthy habit, so they are given as a statement. So this one also false. When we sneeze and cough, we should close our mouth and nose by our hand. True. Nowadays very important by using the mask. Open air defecation is not good for the environment. Yes, true. Next, third one, tabulate the answer. Cut and scratch are types of wound. Identify the following statements as cut, scratch. So which one is cut, which one is scratch, you have to mention. Rakesh got a cut on the skin but it was not deep injury, so that is scratch. Then Ratna got a wound that went deep into the muscle, so deep it's nothing, represents cut.
Next, fourth part. Answer briefly. I am a non-communicable disease. I cause partial or total discoloration in the skin. I infect all type of people irrespective of age, gender and race. There is no treatment to cure me. I do not spread my simple touching, sharing food and sitting together. ஸோ இது வந்து பரவும் தன்மையற்ற ஒரு டிசீஸு. ஸோ இது வந்து டிஸ்கலரேஷன், அதாவது ஒரு ஸ்கின்னில் வந்து டிஸ்கலரேஷன், அங்கங்கே வெள்ளைத்தழும்பு அந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஏஜை பொறுத்தோ, அதுக்கப்புறம் எல்லா பீப்புளும் ஏஜை பார்க்காது, ஜெண்டரை பார்க்காது, யாரையும் பார்க்காது. ஸோ எல்லாருக்கும் சில பேருக்கு வரக்கூடும். அதே மாதிரி இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி சிம்பிளாக வந்து டச் பண்ணுறதுனாலையோ இல்லை ஃபுட்டு ஷேர் பண்ணுறதுனாலையோ ஒன்றா உட்காரதுனாலையோ இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்றாங்க. ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தோல் சம்மந்தமானது இது லூக்கோடெர்மா. ஸோ லூக்கோடெர்மா இட் இஸ் டியூ டு த லாஸ் ஆஃப் பிக்மெண்டேஷன் in the skin. Loss of pigmentation in the skin. That pigmentation nothing but melanin pigmentation. So answer is leukoderma. Next, label the different types of teeth. So these two teeth represents incisor. Next, canines. Next, premolars. Premolars, premolars. Next, molars. So these are the four types of teeth for human being. 13th one, observe the dental formula of man, dog, cow and sheep. Compare the dental formulae and relate it with their feeding behavior skill. The given pictures and a dental formula, man, cow, dog, cow and sheep. They given one by one their dental formulae, man, dog, cow, sheep. I represents incisor, C represents canines, PM represents premolars, M represents molar. These are the dental formulae for the given, that is man, dog, cow and sheep. Now we are going to discuss that for relations and feeding behavior. Incisor. So incisors, canines, premolars, molars, four types of teeth. In dog, incisors, dog have more incisors. So dog have more, four incisors means 3 by 3. So more incisors. 3 represents upper jaw, these 3 represents lower jaw. எப்பவுமே இந்த மேலே இருக்கிறதெல்லாம் அப்பர் ஜா சொல்லுது, மேல் தாடை. இது வந்து என்ன, கீழ்தாடை சொல்லுது. ஸோ அந்த மாதிரி மேல் தாடை கீழ்தாடை, அப்பர் ஜா லோயர் ஜா, அப்பர் ஜா லோயர் ஜான்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் டாக் வந்து மோர் இன்சிசர்ஸ் தென் அதர்ஸ். ஸோ இன்சிசர்ஸ் வந்து 6 இருக்குது இதை கம்பேர் பண்ண சொல்ல. ஸோ லீஸ்ட் ஃபார் கவ் அண்டு ஷீப் ஒன்லி இன் லோயர் ஜா. ஸோ இந்த கவுக்கும் ஷீப்புக்கும் இன்சிசர் வந்து லோயர் ஜாவில் மட்டும்தான் இருக்குது, அப்பர் ஜாவில் வந்து 0 கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி இந்த இன்சிசர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா பைட். ஸோ உணவுப் பொருட்கள் வந்து கடிக்கிறதுக்கு வந்து பயன்படுது. நெக்ஸ்ட் கேனின்ஸ். ஸோ கேனின்ஸ், மேன் அண்ட் டாக் ஆர் ஹேவிங் கேனின்ஸ் இன் அப்பர் அண்டு லோயர் ஜா. மேனும் டாக் வந்து கேனின்ஸ் வந்து அப்பர் ஜாலுக்கு, லோயர் ஜாலுக்கு, அப்பர் ஜாலுக்கு, லோயர் ஜால் இருக்குது. ஆனால் கவுக்கும் ஷீப்புக்கும் எங்கன்னா ஒன்லி ப்ரெசன்ட் இன் த லோயர் ஜா. இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது கேனின்ஸ்னால் டு டியர் ஃபுட்டு, அந்த உணவுப் பொருட்களை வந்து கடித்து எழுதுறதுக்கு பயன்படுது. அப்போது கேனின்ஸ்னால் மேன் அண்ட் டாக் ஆர் ஹேவிங் கேனின்ஸ் இன் அப்பர் அண்ட் லோயர் ஜா, பட் கவ் அண்ட் ஷீப் ஹேவிங் ஒன்லி இன் லோயர் ஜா டு டியர் ஃபுட். நெக்ஸ்ட்டு premolars. Premolars, dog have more premolars. See here, 4 in upper jaw, 4 in lower jaw, 4. So there are 8 premolars in dog. So dog have more premolars than others for tearing and crushing. So premolars எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா tearing and crushing. So tearingனா கீழ் தெரிகிறதுக்கும், இது crushing அப்படி, இந்த crushing அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நெருக்கத்துக்கும், அழுத்தத்துக்கும், நசுக்குதல் அப்படின்னு பேர். ஸோ க்ரஷிங்க்கு நசுக்கி கிழிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ப்ரீமோலர்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. லீஸ்ட் ஃபார் மேன். ஸோ லீஸ்ட் ஃபார் மேன்னா மேனுக்கு வந்து 2 தான் இருக்குது, அப்பர் ஜால 2, லோயர் ஜாலையும் 2 இருக்குது. நெக்ஸ்ட் மோலார்ஸ். ஆல் தீஸ், தட் இஸ் மேன், டாக், கவ் அண்ட் ஷீப் ஹேவிங் மோலார்ஸ் ஃபார் கிரைண்ட், டியர் அண்ட் க்ரஷ் ஃபுட். அதாவது உணவுப் பொருளை அரைக்கிறதுக்கும்
அதை கிழிக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி அந்த க்ரஷ்னா நசுக்குதலுக்கும் பயன்படுது. மோலார்ஸ் இட்ஸ் a very important, it's a large teeth in the dental formula. Next 14th, select the food materials from the list given below that make our teeth and gums stronger. ஸோ அந்த பருப்பசை வந்து எது ஸ்ட்ராங் பண்ணதும்னா மில்க்கு, சுகர்லெஸ் பண்ணாது, சீவிங்கம் பண்ணாது, சுகர்லெஸ் சீவிங்கம் பண்ணாது, சாக்லேட் பண்ணாது, ஃபுட்ஸ் வித் ஃப்ளோரைட் பண்ணாது. நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட்ஸ் வித்து ஃப்ளூரைட். ஸோ இந்த ஃப்ளூரைட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கம்மியாக இருந்தால் யூஸ்ஃபுல் தான், அதே அதிகமாக இருந்தால் இது வந்து நாட் குட். ஸோ என்ன ஃப்ளோரோசிஸ் ஆகும். அதனால் இது வந்து ஃபுட் வித்து ஃப்ளோரைட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லெவலை பொறுத்து ஃபுட் வித்து லோ ஃப்ளோரைட் இருந்தால் இது ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு சீஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அண்டு வெஜிடபிள்ஸ். These things makes our teeth and gums stronger. Milk, cheese, fruits and vegetables. Question number 15. What are the effects of fluoride on teeth? Effects of fluoride on teeth. It reduces the incidence of tooth decay. So tooth decay, இந்த பற்கள் வந்து சேர்ந்து போவதை தடுக்க இது பயன்படுது, ரெடியூஸ் பண்ணுது. இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த டீத் ஃப்ரம் டிகே பை டீமினரலைசேஷன் அண்டு ரீமினரலைசேஷன். தாதுக்கள் குறையும் போதோ இல்லை அதிகமாகும் போதோ அந்த டீத்தை வந்து பாதுகாக்குது. டூ மச் ஃப்ளூரைட் கேன் லீட் டு டென்டல் ஃப்ளூயரசிஸ். ஸோ ஃப்ளூயரசிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் சேஞ்ச் இன் த டீத், அதாவது சேஞ்ச் இன் த கலர் ஆஃப் டீத்து. அதே மாதிரி ஸ்ட்ரீக்ஸ்ன்னு சொன்னால் அந்த பற்கள் மேலே வந்து கோடு கோடாக ஏற்படும். ஸோ அதெல்லாம் டென்டல் ஃப்ளூயரசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதனால் ஃப்ளூரைட் வந்து அதிகமாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆபத்து தான். அப்போ வந்து ஃப்ளூரைட்ஸ் வந்து அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் அது வந்து லிமிட்டாக இருக்கணும், குறைவாக இருக்கணும். ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இட் லீட் டு த டென்டல் ஃப்ளூயரசிஸ். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.